지금 나오는 거야? 지금 바로 하나 보다. 오, 세상에. 오, 지금 직접 대박. 나오네. 와 진짜 약간 국가대표 약간 이런 느낌인데. 와우. 탑4 중 첫 번째 나라는 미국입니다. 미국 대표 엠버, 이집트, 밀카, 샤넬, 마디 양입니다. 학생들로 이뤄진 미국 팀은 뉴욕과 LA에서 예선에 합격한 챌린저들이 5인조로 뭉쳤습니다. 실력과 매력, 학력을 모두 갖춘 미국의 드림팀입니다. 소름. 뉴욕과 LA에서 I left him at a Greyhound station west of Santa Fe. We were 17, but he was sweet and it was true. Still, I did what I had to do, 'cause I just knew. Summer Sunday nights, we'd sink into our seats right as they dimmed out all the lights. So I am Chanel Thomas. I'm 15 years old and I am one of the representatives of the USAV team. So when I was about 4 years old, my mom played Nobody by the Wonder Girls on the computer, and I was like, oh, this is so cool. And so like I sat by the computer and I would sing the song until like forever. I think individually we have our own aspects that make us different, but together we also can show great chemistry and togetherness, so I think we'll do well. Of course, I hope we make it to the final stage. After all the work we've done learning all the choreography and everything like that, of course, it's like the dream to be on that stage. 와, 드림팀이네. 드림팀. 와 진짜. 어린데도 그 필이 다 있어. 한 명씩이야. 다양한 필이 확실히 있어. 미국 팀이 준비를 하고 있습니다. 미국 팀이 출 춤. 피카 피카 부. 피카 피카 부. 짜증나. 자, 이 노래가 어떤 곡인지 좀 소개해 주세요. 그 깍꿍을 영어로는 피카부라고 하는데요. 예. 약간 현 세대의 쿨한 연애를 노래한 곡입니다. 첫 번째 무대가 되겠습니다. 미국 대표팀의 피카부 무대 지금 시작합니다. USA, 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 USA. Okay, so let's just send this as center because it's okay. So I'm like Irene, and then you, and then me, and then yeah, and then I think we slightly more out because we need to like really slide out. Yeah. Yeah. So then we, Irene, and me slide out. And then in this next transition, their heads are down. Yeah. Yeah. So we just like. I don't know how she says like those small details in like the dance. We were able to go step by step, and then
she was watching us and like, okay, you need to fix this and this. I mean, I'm definitely nervous. This is definitely different from anything I've done before, but I'm also excited and I practiced really hard. We all have, so I'm sure that we can present a really nice stage. I know we're performing in front of like, Red Velvet. You know, we're performing their song, so I really don't want to disappoint them. I want them to see us and be like, yeah, they did really well. And We won't let you down, for sure. 너무 떨리겠다. 내가 딱 써도 나 어떡해. 떨릴 것 같아. 네, 첫 번째 무대는 우리 미국 대표팀의 무대였습니다. 진짜 잘했어. 우와, 표정도 좋았어. 이 첫 무대, 이 큰 무대에서 한다는 게 쉽지가 않을 텐데 일단 레드벨벳 분들은 어떻게 보셨는지 궁금해요. 여기 분들은 취미로 즐거워서 재미로 하시는 건데 많은 사람들 앞에서 할 때 너무 떨릴 것 같은데 무대 너무 잘하는 거예요. 디테일도 너무 잘 맞추고 이틀만 했다는 게 정말 믿기지 않을 정도로 너무 잘해서 깜짝 놀랐어요. 그리고 제가 정말 놀랬던 게 일단 강약 조절을 굉장히 잘하시고요. 오. 예를 들면 피카 후에서 힘을 풀었다가
세게 갔다가 풀었다가 그런 힘의 강약 조절이 되게 좋을 뿐 아니라 5명이 잘 맞아서 그것도 되게 놀랐어요. 아, 그런 어떤 디테일한 강약 네. 조절조차도. 네. 아 근데 네. 제 파트를 하셔서 네. 저도 모르게 눈길이 좀 많이 갔는데 음. 굉장히 네. 섹시하시더라고요. 아니, 저도 피카부 무대 할 때 네. 그런 좀 섹시하다는 말을 좀 많이 들었었는데 멤버들이 좀 많이 놀라는 것 같은데. K리더스 평도 좀 들어볼까요? 어땠어요? 팀이 솔로랑 다른 점은 동선이 있잖아요. 이걸 엄청나게 많이 바꾼단 말이죠. 네. 21 파이어로 데뷔했을 때 네. 동선 맞추고 뭐 이거 연습하는데 거의 한 달 정도 걸렸던 것 같은데 와. 정말 불가능을 가능하게 만든 것 같고요. 네. 어머니께로 데뷔했었을 때 그 안무를 다 마치는데 2달 걸렸었거든. 안무가 많이 없지 않아요, 그 노래는? 안무가 많지 않지만 예. 그게 딱딱 맞으려면 짜시가 그 정도로 해야 된다 이 말인데 짜시가라니요 지금. 예. 그런데 예. 이 친구들은 음악 켜지자마자 와우. 마치 진짜 한국 소속사에서 뭔가 배운 것 같은 느낌을 저는 받아서 믿겨지지가 않죠. 이 정도의 호흡이면 예. 데뷔해도 돼요. 그러니까. 진짜. 와, 이거 극찬인데요. 예. 자, 일단 뭐 극찬이 쏟아지고 있습니다만 나머지 무대 보고 여러분들의 투표 기다려 보도록 하겠습니다. 멋진 무대를 보여준 미국 대표팀이었습니다. 표 미국과 캐나다입니다. 자, 결승 무대는 우리 드림스타 레드벨벳이 지정한 곡으로 한 곡으로 대결을 하게 됩니다. 같은 곡으로요. 같은 조건이죠. 자, 과연 어떤 곡으로 파이널 무대를 저희가 만나게 될지 말씀해 주시죠. 어떤 곡이죠? 루키입니다. 럭키. 루키를 들으면 많은 분들이 힘을 많이 얻으신다고 생각을 해요. 그쵸? 그래서 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 좋습니다. 준결승, 즉 스테이지 1에서 높은 점수를 받은 팀이 정한 순서대로 진행이 됩니다. 지금부터 결승전 무대 바로 시작합니다. What do you think about the song Rookie? It's very fast. Very fast. It's very fun once you get the hang of it, you know. It's a very cute kind of concept, so there's a lot of things that you can do. You know it for America. For America. Oh, say. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming with the bright and bright light. I'm nervous, but I'm ready. We hope that you enjoy our performance. We worked very hard on it, and we hope to win this thing and, you know, win it for America. And we're live. Produced by the colleagues. Take one. 네 앞에서 마치 아이스까지 벌써 들어와 벌써 날 위태롭게 홀려나 내 손너의 모든 까지 한 번에 나눠버린 거야 why 자꾸만 왜 날 흔들까 넌 어떻게 다가와 그래 어찌 boy Lucky
넌 불안해하지만 감추려 해도 이미 넌 내 마음속의 별이야 자꾸 더 반짝여 이제 네 모든 게 Lucky lucky 넌 나의 lucky 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 넌 나의 lucky lucky 넌 나의 lucky lucky 넌 나의 lucky lucky 넌 나의 마치 마치 그 느낌적인 느낌 말씀만 마치 마치 그 느낌적인 느낌 잘한다. 통역단 K 리더스 그리고 오늘의 드림스타 레드벨벳의 선택. 과연 미국 국기가 더 많을지 캐나다 국기가 더 많을지. 자 그러면 오늘의 드림스타 레드벨벳의 선택을 듣도록 하겠습니다. 예리 씨 네. 이유부터 말씀해 주세요. 제가 감히 뭐라고 말해야 될지 모르겠을 정도로 네. 두 팀 다 너무 잘해주셔서 진짜 이 곡의 컨셉이랑 조금 더 어울렸던 팀을 선택했을 뿐입니다. 자 그래서 예리의 선택 캐나다. 자 이런 몰라요. 예리 씨 한 명이 30점이기 때문에 모릅니다. 자 다음에 아이린. 이 무대에서 되게 여러 가지 매력을 느꼈어요, 저는. 네. 그래서 이분을 선택했어요. 아이린의 선택 캐나다. 자 몰라요 이러면은 진짜 1등 모릅니다. 자 다음은 조이. 제가 루키 무대를 할 때 중요하게 생각했던 점이 네. 그런 상큼하고 귀여운 에너지를 들이면서도 절도 있는 동작과 깔끔하게 합을 맞추는 게 가장 중요하다고 생각을 하고 무대를 했기 때문에 네. 그래서 저는 이 팀을 선택했습니다. 조이는 미국. 와 박빙입니다. 자 이렇게 되면 이제 웬디 가겠습니다. 미국 팀, 캐나다 팀 둘 다 정말 첫 번째 라운드보다 훨씬 더 업그레이드 됐던 것 같아요. 둘 다. 예. 그 루키의 매력을 자기만의 매력으로 더 이렇게 매료시켰던 것 같아요. 자기만의 매력으로 매료시켰다. 말이 되는지 모르겠지만 네. 그래서 저는 이 팀입니다. 지금 한쪽만 보고 얘기하고 있는데 웬디의 픽은 미국. 좋습니다. 자 이렇게 되면 미국이 조금 우위를 점하나요? 마지막으로 슬기 얘기를 들어보겠습니다. 곡을 해석하려는 노력이 너무 잘 보였어, 두 팀 다. 표정 연기가 그 가사에 따라서 확확 바뀌는 게 너무 인상 깊어서 너무 잘 봤고요. 연습량이 굉장히 어마어마했겠다라는 생각이 든 팀. 자, 슬기는 미국! 미국 팀이 앞서 나가기 시작을 합니다. 스테이지 K 레드벨벳 편의 최종 우승팀은 바로 스테이지 K 레드벨벳 편의 최종 우승팀은 바로 미국 축하합니다. 자 이게 참 너무나 어려운 승부였는데요. 예, 우리 시드니도 본인 일처럼 기뻐해주고 있습니다. 우리 레드벨벳 직접 내려와서 우리 우승 트로피와 부상을 전달하도록 하겠습니다. 상금 500만 원 그리고 부상으로 LED 마스크를 드리겠습니다. 축하합니다. 예. 자, 정말 어려운 싸움이었습니다. 지금 소감 좀 말씀해 주실까요? I really can't believe it. Yeah. I don't know what to say. 예, 말이 안 나오죠. This is an experience that I'll never forget and I'll hold it close to me for the rest of my life. They're right there too. 너무 신기하죠. 레드벨벳과 한 무대에 있다는 게 그죠? 예. And that we get to perform with such talented artists as well. It's like a dream come true. 와. Congratulations to both of you guys. It was your show. It was your concert tonight.
It was an honor to watch your performances tonight. And thank you very much for all your love for K-pop and for all your love and support. Thank you very much. You guys were awesome. 네. 감사합니다. 궁금해하네 깨물면 점점 녹아든 스트로베리 꿈 콜캔디샵 찾아봐 baby 내가 제일 좋아하는 건 여름금 야단 너무 끈을 안에 들고 싶고 뜨거운 여름밤에 바람은 불고 너무 쉽게 사랑 빠져버린 19 우린 제발 어울리고 또 먹자 좋아 첫눈에 반해버린 네가 자꾸만 생각나 내 방식대로 갈래 빨간맛 궁금해하네 깨물면 점점 녹아든 스트로베리 그만 콜캔디샵 찾아봐 baby 내가 제일 좋아하는 건 여름금 복숭아 주스랑 sour mix 무 내게 주고픈 칵테일을 brew 그 속에 짠 고감의 상상 그 이상 기분 all bam bam But you wanna dance like this 먼저 먼저 좋아해요 솔직히 긴장이 나면 뚜뚜 귀엽지 사랑에 빠져 그냥 우리 rap rap 말 안 해도 알아주면 안돼내 맘은 더 커져가는데 다 흘려버린 아이스크림 같이 이러다 녹을지 몰라 그러니 말해 그러니 말해 너의 색깔 날 불들여도 거짓하게 강렬하게 궁금해하네 점점 녹아든 스트로베리 찾아봐 baby 내가 제일 좋아하는 건 여름금 내가 제일 좋아하는 건 여름에 너 Thank you, thank you, thank you. 샤넬은 오늘 처음이잖아. 맞아. 그럼 우리 다 실제로 아예 처음 보지? 맞아. 너무 TV 보는 것 같아 지금. 너무 신기해. 궁금한 거 있어? 있는데 그 장은이가 애교 엄청 잘했다고 들어서. 애교가 많다고? 애교 들어서. 애교가 많다고? 애교가 많다고. 아니 잠깐만. 니야 어디 사고 당기시는 거야 애교를? 샤넬은 어디서 그런 얘기를 들어? 솔직히 나는 연대생이야. 연대생인데 후배야. 연대생이야? 연대생이야. 학교에서 마주친 적 있겠네. 아니 너무 학교에서 소문이 엄청 커졌어. 너 학교에서 뭐 하고 다니는 거야? 학교를 졸업한 지가 30년이 됐는데. 애교가 잘한다고 소문이 엄청 커졌어 아니 지금 나한테는 후배가 다. 가끔해. 어떤 애교를? 자꾸 누나 그거 맞아? 귀여워. 야 이거 잘하네. 애교 많은. 야 최희양 감독님 앞에서 한 번도 안 하더니. 진짜 소문 어디서 들었어? 진짜 아니, 솔직히 그런 소문이 없어. 그냥 한번 보고 싶었는데 장난치고 싶었어. 장난치고 싶었대요. 나 진짜인 줄 알았어. 나는 호동이 거랑 뭐 좀 헷갈린다 싶었는데 30년 후배한테 초면에 장난치고 싶었다라고. 형 그래도 형 보고 연대 들어갔대. 고맙다. 미워. 아니
자네를 장훈이한테 미워시키고 샤넬 아 옛날에 못난 인형 알아요? 못난 인형. 딱 못난 인형이야. 가져온 거 없어 너희들? 샤넬 가방 메고 있는 거 샤넬 가방 좀 갖고 와. 너 그거 브랜드 샤넬 가방이네. 야 샤넬 가방이네. 내가 매면 샤넬 가방. 비싸 보인다. 그러고 보니까 다 댄스도 진짜 다 일가견이 있는 사람들이니까. 춤이야 뭐 언제든지 가능하지. 좋네. 삐리빠빠 한번 해줘야지. 음악 주세요. 아이고 세상에. 그냥 받아 먼저 이렇게 사방 돌면서 이렇게 받아야지. 몰라 생각을 못했어. 무슨 말인지 하나도 못 알아듣겠어. 나르샤 춤 진짜 많이 늘었다. 더 늘었다. 뭐라고? 웨이브 천불로 했어. 야 나르샤. 앉으세요. 잘한다. 퀸분들인데 서로 세대를 넘나들지만 다 알지. 너무 다 잘 아는데 그 떠오르는 이미지가 있어가지고 아니 그 이제 완선 선배님은 약간 호피무늬 장미를 들고 있는 약간 좀 치타 같은 그런 있다. 약간 네, 나르샤 선배님은 약간 삐에로 옷을 입고 있는데 약간 조금 삐에로요? 바꾸다 삐리빠빠 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 정확히 말해. 치타랑 삐에로는 너무 갭이 크지 않아? 여우 약간 돌아있는 여우. 도라이. 삐에로 옷을 입고 있는 돌아있는 여우. 약간 어떻게 뒤로 도라이 여우. 돌아있는 애. 그런 느낌. 아니 샤넬은 약간 좀 큰 눈을 가졌는데 약간 좀 멍 때리고 있는 고양이 같은 그런 느낌? 동물로 다 표현을 했구나. 재현이 그 아이즈원 때부터 진짜 팬이었어. 그래서 완전 그때 이제 나도 서바이벌 나와가지고 이제 채연이 서바이벌 엄청 많이 나와서 거의 약간 롤모델로 보고 약간 열정 있게 해야겠다. 자 영어로 올라갈게. 나르샤는. 나르샤 이제 우리 엄마의 그때 CD 있었거든. 나 엄마 친구라는 줄 알았어. 어머니는 웃는 게 편하겠다. 우리 엄마 그때 아브라카데브라 근데 미안한데 우리는 이런 노래를 한 적이 없어. 그냥 아브라카다브라야. 에브라카다브라는 없어. 나르샤 제대로 가르쳐줘 발음을. 아브라카다브라. 아브라카다브라 그치. 근데 그거 엄청 듣고 자라서 그 노래 너무 좋아하고 태교 음악으로 들었을 진짜 너무 잘 웃고 또 그 이제 솔직히 잘 몰랐어. 그 완선 누구인지. 근데 엄마 여기 나온다고 들었을 때 엄마한테 이제 전화를 하면서 엄마가 엄청 소리 지르면서 와 한국 뭐 다나야 마다나 막 이렇게 하면서 원래 한국어는 그 딕션이 줘야 되잖아. 마돈나. 한국의 마돈나이라고 해서 마돈나. 우리 엄마한테 고맙다고 전해줘. 근데 저도 영상 엄청 챙겨봐서 진짜 너무 멋있다는 생각이 들어요. 멋있지 너무 멋있다. 진짜 탑이라고. 땡큐. 르샤가 요새 친구들한테 뭐 궁금한 거 있어? 이제 가장 요즘에 활동하는 친구잖아. 그러니까 뭘 먹는지 궁금해. 너무 다 날씬하고 마른 거야. 그래서 막 궁금하고 우리 때는 왜냐면 대기실 가면 약간 먹는 재미도 있고. 그래 우리 막 놀러 다니면서 우리 방송국 그랬어. 가면 샌드위치 무조건 먹고 라면 무조건 먹고 그래 그랬잖아. 그거 그거 먹으려고 가거든.
근데 짜장면도 맛있고. 근데 요즘 친구들은 다 너무 작고 막 날씬하고 라면 먹을 수 있어? 너는 라면을 안 먹어? 아니 못 먹는 거 아닌데 그럴 시간이 없어. 뭔데? 라면도 수정 보거나 모니터링 보거나 바로 무대 가서 이제 무대하고. 친구들 대기실 놀러 가서 막 수다도 떨고 그러지 않아? 우리 땐 그 재미로 살았는데. 당연하지. 나는 아직 친구 대기실 간 적 없어. 못 가? 진짜? 대기실 놀러 가는 게 요즘은 막 스태프분들도 막 다 계시고 막 하니까 사실 막 쉽진 않지. 근데 우리가 복도에서 이제 챌린지를 찍으니까 챌린지 찍으면서 좀 인사하고. 맞아. 요즘은 챌린지 유행이야. 아직도 유행이야. 아직도 줄 서 있어. 거기 챌린지 할 때 좋은 어떤 스팟이 있을까 아이가? 그치 있지. 그러면 서로 거기서 하고 싶을 텐데. 선착순이지. 아 선착순이야? 나이 순이 아니라? 근데 만약에 완선이가 오면은 모세의 기적해야지. 그러면 KBS 사장님도 나와서 아유 누님 아유 누님 먼저 하셔야죠. 사장님이 같이 해주지 않으실까 챌린지를. 나 그리고 또 궁금한 게, 그러니까 우리 때만 해도 우리는 행사가 진짜 많은 지방 행사 세대였잖아. 많이 갔죠. 그리고 우리는 클럽도 많이 다녔어. 그리고 각 지방 다 다녔고. 근데 얘기를 들어보니까 요즘 친구들은 행사를 안 한다는 거야. 좀 많이 없어진 좀 줄었겠지. 해외 공연 많이 가잖아요, 요즘 친구들. 그러니까 완전히 월드 투어를 해버리니까. 투어를 너무 아 맞아. 투어도 자주. 채연이는 그러면 채연이는 행사는 가봤어? 행사 가봤지. 근데 나는 개인적으로 그 워터밤이랑 홍삼 축제를 좀 좋아해. 홍삼 축제? 홍삼 축제 좀 꽤 많이 줘. 홍삼 축제가. 홍삼 사 먹으라고 아마 그렇게 좀. 페이가 두둑하구나. 아닐까 싶어. 궁금한 게 있는데 홍삼. 가장 좋은 행사가 뭐예요? 워터밤. 완선이는 공주 밤 축제 갔었지. 누나 때는 부곡하와 행사도 갔을까? 부곡하와 있었지. 그럼 있었지. 맞지 갔어. 우리 갔었어. 우리도 갔어. 우리 아 나는 솔직히 이제 어렸을 때부터 아브라카데브라 이제 엄청 나르시야 제대로 가르쳐줘. 아브라카다브라 엄청 이제 챙겨봐서 이번에도 이제 준비하면서 진짜 이 무대가 진짜 대박이다 이 안무까지 그래서 50-50 버전을 해보고 싶어. 너무 잘 어울릴 것 같아. 너무 잘 어울릴 마지막으로 샤넬이는 열정 신인이라고 적어놨어. 작년에 데뷔하지 않았어? 작년 9월? 작년 9월에 데뷔했어. 와. 이번도 아직 안 됐어. 근데 내가 알기로는 연습생을 5년을 했대. 그래서 5년 있었던 거구나. 그 전에는 계속 미국에 살고 한국어 하나도 못하고 이제 연습생 되고 나서 이제 5년 동안 이제 연습을 하고 왔어. 그럼 연습생 시절 때 그 부모님 외국 계시니까. 맞아. 그래서 연습생 하면서 집에 한 번밖에 안 가봤고 미국 그리고 부모님 한 5번, 6번밖에 못 봤어. 그래서 되게 힘들었는데 근데 딱 쇼케이스 했을 때 부모님 왔어 그때. 그래서 쇼케이스 끝나고 부모님 얼굴 보고 엄청 울었어. 엄청. 그때는 딱 실감이 나고 아 나 진짜 데뷔했구나. 그때는 좀 너무 기쁘고. 지금 완선이가 엄청 귀엽게 보고 있어요. 엄청 옛날 생각나고. 그 웨스트 코스트야, 이스트 코스트? 뭐라고요? LA. 웨스트 코스트. LA. 아니 그러면은 데뷔하고서 미국 공연은 갔었잖아. 최근에 갔어. 작년 12월 때 이제 미주 투어 갔다 와서 그때는 이제 데뷔하고 나서 처음이었어. 그래서 되게 기쁜 마음으로 가고 또 솔직히 연습생 되고 나서 친구 한 번도 안 봤어. 미국에 계신 친구들. 그래서 공연하고 나서 그때 친구들 봤어. 처음 봤어? 처음 봤어. 본가에서 다시 오고 LA 본가에서. LA 다시 가서 무대 쓰고 본가지. 내 꿈을 이룬 이제 모습으로 보여주니까 너무 울컥했어. 샤넬이 연습을 엄청 빡세게 한다고 아 맞아. 그러던데? 나는 좀 완벽주의여가지고 연습할 때 끝까지 연습해. 엄청 모든 게. 라이브 연습도 진짜 열심히 해. 그래서 나는 라이브는 이제 플랭크 하면서 이제 노래 연습도 하고 한 3번? 플랭크. 이거 되게 힘든데. 어떻게 하는지 한번 이거 플랭크
보여줄 수 있어. 당연하지. 연습하는 거를 그래서 근데 최근에 우리 노래 그래비티라는 노래 있는데 되게 고음이 엄청 높아. 그래서 그거 연습하면서 플랭크 진짜 많이 했어. 아니 왜냐면 플랭크를 하면서 어떻게 해? 춤도 되게 빡센데 일단 춤추가려고. 서장은 절대 안 해. 일단 이렇게 자세도 중요해. 일단 엉덩이 올라가면 안 되니까. 그치, 그치. 완전 일寸너무 좋아. 이렇게 해서 나 자세 좋아. You push and pull me like gravity. I fall for you, every part of me. You push and pull me like gravity. Insanity. I'm losing my mind. 이걸로 하면은 고음에 도움이 되는 거야? 엄청 도움이 돼. 배에 힘 들어가서. 내 힘이 자세 들어가야 힘드니까. 되니까. 네. 엄청 도움이 돼. 배에 힘 들어가서. 내 힘이 자세 들어가야 힘드니까. 되니까. 아낄라까고요. 얘들아, 니네 고모부시다. 대단하시다. 아니 근데 이거 마스가 샤라웃 했잖아. 그지? 아니 최근에 이제 그 로제 선배님이랑 아파트 했잖아. 아파트라는 노래 나왔잖아. 그치. 근데 노래가 너무 좋아서 좀 챌린지 올리고 싶은데 그래서 그냥 핸드폰 쓰고 이제 올렸는데 며칠 뒤에 새벽에 갑자기 남동생한테 전화 오는 거야. 야, 너 브루노 마스 스토리에 올렸는데? 이게 장난인 줄 알고. 그래서 그냥 혹시나 그냥 확인했는데 진짜 스토리에서 내가 춘 영상을 스토리에 올렸어. 아니 근데 그 게시물이었거든. 빌보드에서 이제 여러 가수들, 아이돌들 춘 그런 영상들 모였는데 딱 내 거만 선택하고 올렸어. 그 친구는 그렇게 막 퍼가도 되는 거 허락 안 받고? 퍼가 아니야 형. 지가 뭔데 식을 막 퍼가. 수근이 형 퍼가요 남겼대. 사이월드처럼. 퍼가요. 퍼가요 물결. 물결 하트. 대박이다. 아니 그러니까 브루노 마스도 인정하는 춤 아니야. 근데 내가 알기로 샤넬이 힘이 엄청 좋아 춤출 때. 파워가. 그래서 보이그룹 춤도 엄청 잘 춰. 아 맞아. 나 그런 스타일 진짜 좋아. 약간 힙합이나 힘 있는. 힙합 뮤지션 있는데요. 일단 최근에 보이그룹을 많이 이제 챌린지도 하니까 한번 보여줄게. 오룡 음악 비무방 주세요. 이러고 나와야지. Hello, everybody. My name is Chanel Moon. I'm from LA. 샤넬은 어디에서 왔어? 미국에서. 왜 모르는 척해? 우리 같이 만났잖아. 우리 같이 만나는데 근데 오늘 첫날이니까 서로 아직 모르는 게 너무 많아요. 맞아요. 그럴 때는 우리 학교에서는 자기소개를 했죠. 자기소개. 아이스 브레이킹. 자, 영어로 뭐죠? Introduce myself. 자, 그래서 자기소개를 하는 시간을 가질 텐데요. 저희 소개는요. 하버드대가 있는 하버드? 술줄이 안 맞을 때인데 우리 갑자기 하버드. 그쪽이랑 자매 결연이 돼 있어요. 와. 그래요? 예, 예. 진짜예요? 솔직히 그쪽에서 모르고 있는 거죠? 하버드라는 이름이 다양하게 있어요. 맞아요. 지금 근처에 하버드 피아노도 있고. 하버드 뭐 치과. 하버드대가 있는 곳이 바로 메스스예요. 알겠죠? 샤넬 잠깐만 뭐라고요? Massachusetts. 미국이
자, 이렇게 얘기를 하면 서로 거리감을 느낄 수 있으니까 제니 어디 있다고요? 메수스스. 그렇죠. 제니는 이렇게 해야 돼. 이게 더 어려운데. 이거 막잖아요. 말 못해요. 메수스스 있어요. 거기서 자기 소개할 때는 two truths and one lie라는 시스템이 있습니다. 알고 있었어요? 알죠. 제가 학교에서 이거 아이스 브레이킹으로 했어요. 했었어. 예. 자, two truths and one lie는 일단 자신을 소개하는 문장 3개를 만드는데요. 3개를 만듭니다. 그 중에 2개는 진실, 하나는 거짓입니다. 예. 총 3라운드로 진행되고요. 라운드별로 하나씩 자기소개를 쓰면 되는데 그게 진실인지 거짓인지는 본인과 나만 알 겁니다. 오케이? 본인들과 저 선생님만 알 거예요. 거짓된 게 몇 개인지는 제가 공개해 줄 거예요. 어떤 친구가 거짓말을 하고 있는지 모두가 회의에서 찾으면 됩니다. 오케이? 그래서 찾으면 또다시 찾을 수 있는 기회를 줍니다. 예, 서로를 알고 그리고 거짓된 건 뭔지 파악해내는 거죠. 이거 약간 마피아 게임. 그런 결이죠. 자, 그렇다면 우리 나단이 한번 발표해볼까요? 나는 레오보다 영어를 잘한다. 나는 어쨌든 그러니까 시작부터 진실로 그냥 가볼게. 아니 진실이라고 하니까 난 가만히 있는데 왜 나? 너무 가만히 있어서 내가. 둘이 그럼 한번 대화 한번 해봐요. 둘이. Nice to meet you. Yeah, good to see you. Good to see you. Why you come here? Why you come here? Oh my God, they like they 섭외 me. Like they 섭외 me. You 쌤쌤. Yeah, Sam. Yeah, Sam. You know, 너무 못한다니까. 비슷한데? 자, 이때 샤넬 들어온다. 샤넬 친구 들어와요. Yeah, hi, Chanel. Oh. Yeah, tough question. Recently it was Christmas, and when we were at the North Pole, like underneath the Christmas tree, there was a whole bunch of presents and everything that you could see. Hey, calm down, chill. Hey, Chanel, chill. 이거 조나단 테스트 해야 될 것 같아. No. 조나단 테스트. How do you pronounce your name in English? My name in English? No, I can't answer. It's basic. 조나단이 톤이나 뭐 이런 것들은 적극성이 괜찮은데? Yeah, it's 유치원, you know what I'm saying? So I don't do this. J-O-N-A-T-H. JYNATH. Pronunciation? Jonathan. Jonathan? Yeah. T-H is 번데기. 번데기. 야, 이거 사실이다. 레이나가 잘해. 자, 넥스트. Your turn. 자, 샤넬 한번 발표해볼까요? 네, 저는 데뷔하기 전에 이제 레드벨벳 선배님하고 무대를 한 적이 있다. 저 데뷔 전에? 그러면 그때 했던 노래는 알 거 아니에요? 빨간 맛. 한번 살짝 한번 한번 보여주면 안 돼? 궁금해하는 춤도 안 해. 빨간 맛. 근데 어떻게 하게 된 거야, 같이? 댄스 커버 프로그램이었어. 그래서 제가 미국 대표로 나갔어. 대표로. 이제 팀이랑 나가서 1등을 했어. 그래서 1등 했으니까 같이 무대를 했어. 빨간 맛. 그런 짤을 본 적이 없어. 샤넬이 올라온 짤을 본 적이 없어. 사쿠라가 레드벨벳 또 팬이었고 좋아했고 해서 가장 좋아하는 선배님은 레드벨벳 아리 선배님. 그런 짤을 본 적이 없어. 샤넬이 올라온 짤을 본 적이 없어. 짤 없대. 아 근데 최애 누구야? 전 슬기 선배님. 이제 동선을 맞추면서 제 손을 잡으면서 여기 가야지 알려주면서 저 설렜어요. 오른손 왼손. 진짜? 오른손 왼손. 아니 몇 년 전이었고. 오른손 왼손. 왜냐면 이게 빨간 맛 할 때 이쪽 손을 많이 쓰니까. 디테일하네. 샤넬 애매하다. 진실이야. 진실. 저스틴 두 번째 소개 한번 적어볼까요, 여러분? 자, 판넬 올려주세요. 자, 판넬 올려주세요. 자, 이번에는 샤넬부터 한번 발표해볼까요? 네. 내 이름은 우리 엄마 가장 좋아하는 브랜드에서 따왔다. 이거 근데 맞아요. 왜냐면 우리 엄마가 제가 나왔을 때 미국에 있었어요. 그래서 약간 좀 우아한 좀 새로운 시작으로
제가 더 좋은 기회를 가질 수 있게 샤넬 브랜드 되게 좋아했어요. 그 우아한 느낌. 그래도 그래서 딸이 제가 있는데. 기회를 똑같이 쓴 거 아니잖아. 그래도 그래서 딸이 제가 있는데. 기회를 가질 수 똑같이 쓴 거 아니잖아. 스펠링은 다른데 엄마가 그 브랜드 좋아해서 나만의 좀 느낌이 낼 수 있게 스펠링을 다르게 했어요. 아닌 거 같아. 근데 이런 경우 좀 있긴 있어. 있어. 브랜드를 너무 좋아하는. 우리 선배님 중에 그 아들 이름을 벤틀리. 있어. 예. 형제가 있어? 남동생 3명. 그럼 구찌, 프라다, 아울렛이 아니에요. 아울렛이야 왜 그래? 동생 이름은 코코? 그래서 마일로, 오딘, 엑셀. 근데 다 유명한데 그 오딘 그 신, 똘 아빠예요. Axel Rose. 엑소 로즈 스펠링 좀 달라요. 근데 Because of Axel Rose. 맞을 수도 있겠다 그러면. 그러면 맞을 수 있고 오케이. 이 샤넬 거 중에도 거짓말이 있단 얘기잖아요. 샤넬 나 2번 뽑아 무조건. 뭐 어떤 거요? 샤넬. 이름. 2번 브랜드 이름. 제니도? 네. 아 제니는 샤넬 같이 가져야 되는데. 이거 배신감. 제니 샤넬 거의 이거는 배신인데. 자 우리 샤넬 학생 몇 번이 거짓이에요? 거짓말. 2번은 아 이거 근데 거짓말. 그래 아까부터 얘기했어 상업적이라고. 저 거짓말 너무 잘하지. 잘하긴 한데. 진짜 다른 좀 잘하긴 해. 샤넬이 연기 잘해. 그럼 연기 무슨 잘해. 뜻이에요? 뜻은 그런 거 없어. 우리 아빠가 엄마한테 가서 샤넬은 어때? 그냥 사운드만 이름이 너무 듣고 이뻐서. 너무 사운드가 예뻐서 엄마가 솔직히 브랜드 때문에 안 하고 싶었어. 심지어 브랜드 때문에. 브랜드 때문에 안 하고 싶었어. 근데 엄마가 그 우아한 느낌을 너무 좋아해서 아 그래 그럼 샤넬 그렇게 스펠링을 하자. 남동생 이름 그거 다 거짓말이야. 다 맞고. 말고 근데 엑셀은 그 가수 때문에 솔직히 엄마 안 하고 싶었어. 그래서 실제 스펠링 연대상이고. 대박이다. 실제 연대상이고. 저는 데뷔하기 전에 이제 레드벨벳 선배님하고 무대를 한 적이 있다. 여러분들 최근에 미국 대통령이 누가 됐죠? Trump. 그렇죠. If the U.S. sneezes, the world catches a cold. If the U.S. sneezes, the world catches a cold. 야 그거 진짜 멋있는 말이에요. 미국이 저기 조짜 멋있는 말이 뭐야? 진짜 멋있는 말. 미국이 재채기하면 전 세계가 감기에 걸린다 이런 말이 있을 정도로. 지치기를 멋있게 하는 거죠. 그 정도로 전 세계를 이끄는 힘이 있다. 그러니까 우리는 거기 관심 있게 바라볼 수밖에 없는 거죠. 중간고사 1등할 것 같아. 왜 이렇게 너무 떨려요. 이거 시험 범위예요? 기본이지. 네? 시험 범위. 아니 그냥 알베토가 아닌 얘기를 여러분께 지금 공유해 준 겁니다. 그냥 누구나 다 하는 얘기야. 아 그렇죠. 그래서 어떤 리더를 뽑아야 하는지가 너무너무 중요한 거예요. 너무너무 중요한 겁니다. 리더. 각자 생각하는 본인이 생각할 때 이 리더는 진짜 찐 리더다. 신뢰를 가질 수 있는 좋은 리더라고 생각하는 분들이 있을까요? 본인이 생각할 때. 나는 이제 멤버들이 있어. 그렇지. 아이들이라는 팀이 있는데 근데 우리 팀의 리더 호연이는 진짜 최고의 리더거든. 그리고 제일 최근에 가장 잘했던 일은 우리가 다 같이 재계약을 했거든. 나도 기사를 봤어. 그래서 소연이 덕분에 이렇게 사이좋게 이렇게 재계약할 수가 있었어가지고 참 좋은 리더인 것 같아. 참 리더. 노래도 또 잘 만들고. 그러니까. 근데 좀 카리스마 있고 좀 무섭다는 얘기가 있는데 그거는 그거는 당연하다고. 무섭다는 얘기는 살짝 좀 당연하다고 생각을 리더? 해. 왜냐면 우리 팀 멤버 다 F거든요. 근데 이제 소연이는 유일한 T. 그래서 나는 처음에는 약간 뭔지 잘 모르겠는데 이렇게 설명하고 이렇게 빠져들게 만들고 나는 이렇게 하는 게 맞는 것 같아. 나를 믿어. 우리가 사람이
진짜 필요해. 그거 하기엔 너무 이렇게 토크를 할 때도 정확히 핵심을 찝는 친구들도 있고 맞아, 맞아. 뭐 어디 산으로 가는 친구들도 있는데 기도도 하고. 중요하지. 중요해. 자, 그런데 말이죠. 우리가 이제 내가 리더가 될 수 있는 곳도 있죠. 그것이 어딜까요? 저요. 학교. 학교지. 예. 그렇지. 학교는 반장이 있습니다. 반장. 반장. 샤넬, 반장이 영어로 뭐죠? class president. 반장이요? 대통령이라요? 클래스 프레지던트. 라고 합니다. 멋있게 예. 부른다. 약간 미국은 이거 진짜 중요한 일이거든. 그래서 이 클래스 프레지던트 되면 대학교에 입학하는 게 진짜 도움이 돼. 그러니까 나는 리더십 있다. 타이틀이 있어서. 근데 그거 저는 위로는 것 같아. 그리고 우리 테나. 안녕하세요. 저는 스웨덴에서 온 테나라고 합니다. 스웨덴에서 왔었어요. 3개국어는 그냥 원어민 수준을 하고요. 수학도 다 한국어를 했었거든요. 네, 수학까지. 막내 라인 같은데, 그쵸? 진짜 어려워. 나이가 어떻게 되시는지 물어봐도 될까요? 07. 우와, 나는 10살 차이 대박. 선생님, 저분 어머님 몇 년생이에요? 엄마 동생이 있겠다. 엄마 동생이다. 자, 엄마 동생이다, 엄마. 다 친구입니다. 아빠처럼 잘 챙겨주면 돼요. 엄마 동생이 그렇지. 아이고야. 동생이고. 테나는 누구 찾고? 나단. 차이기 때문에. 진정해요. 이건 아니잖아. 빵주인이야, 너 되게. 자, 이거 아니지. 다시 하나, 둘, 셋. 조나단! 조나단! 넘어와. 봐봐요. 아니, 자리 앉아, 뒤로 와, 너. 너 러시아 가봤어? 야, 친구 많아요. 조나단 친구 많아. 너 러시아 할 줄 알아? 자, 스파스. 이름 같은 사람 있는 거 아니야? 다시아는 어떤 잘못을 했어요? 큰 잘못. 아니 어떻게 친해진 거예요, 나단이랑? 저는 그 프로그램 찍었을 때 어떤 프로그램이었어요? 소개팅. 소개팅. 아니 어떻게 만난 거예요? 솔직히 오늘 초면이지. 네, 소개팅. 오. 네, 그냥 친구처럼. 잠깐만 너무 죄송스럽다니. 민세가 옆에서 너무 죄송스러워요. 아, 제이미 지금 제가 이렇게 시기 질투를 받고 있잖아요. 네. 다 부럽잖아. 시기 질투. 어떻게 이렇게 뭐 예쁜 친구랑 오. 베푸다는 방법 좀 알려줄까? 어떻게 친해지는 거야? 간단해. 바로 딱 고백하면 돼. 딱 고백하면 돼. 그렇게 하면 분명히 어딨어? 맞아요? 사진사예요? 아니 들어봐. 그 양아치잖아. 양아치라니. 양아치라니? 사귀자. 사귀자고 하면 자연스럽게 아니야. 우리는 친한 사이로 지내자. 이런 게 답이 올 수밖에 없어. 그러면 찐찐이 되는 거야. 아니야. 오늘 그래도 동생도 왔잖아. 혹시 우리 이렇게 아는 외국 친구들 중에 이렇게 파트리샤한테 소개해주고 싶은 거 사람 메이샤를 소개시켜주고 싶은 남자. 근데 확실한 건 오늘 녹화 중에 나한테 제일 기분 나쁘게 하는 그 남자에게 리샤랑 잘 맞을 것 같은 성격이 잘 맞을 것 같은. 누가 괜찮아? 이샤가 약간 좋아하는 쪽은 이제 어떻게 보면 약간 좀 내생남 쪽. 하오. 리샤의 이상형이 뭐야? 안녕하세요.
안녕하세요. 혹시 저랑 사귈래요? 저랑 사귈래요? 저랑 사귈래요? 못 보겠어 이걸 못 보겠어. 아까 배웠어. 진짜로 생각하는 형 기다리잖아. 어떡해. 사귀자 했는데. 좋아요. 거절하는 줄 알았는데 안 했네. 거절 당할 준비했는데. 이제 고소해야지. 고소리 안 해? 자, 박수 세번 시작. 자, 우리 여러분들 뭐 소개하니까 분위기가 좋아졌네. 반장. 선생님. 네. 근데 저희 다른 반 티오 없어요? 오. 여러분 공부 잘해야 들어올 수 있습니다. 우리 학교 그냥 이렇게 문턱이 낮은 학교가 아닙니다. 여기부터 나는 이 정도다. 나는 이 정도다. 와우. 여기. 나는 중학교 때 야. 최고의 기적은 기적이 아니라 성적은 기적이었나 봐요. 자, 일단 저희 학교도 사실 베이징에서는 제일 최고의 5명 중에 들어가고 그 중에도 거기서 이제 전교 7등을 하고 야, 기적이네. 자연스럽네. 엘리트야, 엘리트. 윤진이도 자랑 한번 해볼까요? 아유, 저도요. 저는 뭐 공부는 기본적으로 잘했고요. 공부를 하면서 또 불어도 배우고. 우리 로빈이랑 대화를 좀. 함부로 얘기하면 안 돼요. 로빈. 풀어봐. Tu as appris le français pendant combien de temps? 와우. 당황하지 마. 그냥 해. 아무도 못하고. 그냥 해. 올랄라. Je parle français un petit peu. Très bien. Tu as appris où le français? 말을 할 수 있는 거잖아. 말을 할 수 있어. 어떤 대화했어요, 로빈? 어디서 배웠냐고, 얼마 동안 배웠냐고. 근데 그 학교에서 배웠는데 그 학교에서 자기 모르면서. 큰일 났다. 미셸 어떡하냐. 발음 좋아. 발음 좋아. 말안 돼. 좋습니다. 엘리트예요, 엘리트. 불어 너무 좋아. 리샤. 저는 사실 불어를 잘해요. 진짜로. 근데 진짜로 하고요. 당연하죠. Oui. Vous parlez bien français? Vous comprenez ce Je que parle un peu français. 이거 인정한데? 잘해요. 잘해. 대화는 돼요. 이제는 확실히 그 공부에 대해서는 또 얘기할 게 많이 없는 게 뭔데? 아니, 뭔데? 저희 어머니가 같아요. 저희가 어머니가 같아요. 저희가 같은 엄마예요. 엄마 한 명, 같은 엄마인데 어머니가 정말 그 우리 아이 좀 진짜 건강하게 자라게 해달라. 건강하게만 자라다오. 기도를 엄청 했어요. 근데 정말 하늘이 들어주셨는데 진짜 건강하게만 자라서 이상한 진짜 다 건강하기만 해요. 딱 거기까지만. 예. 아니, 근데 건강한 것도 엘리트인 거예요. 엘리트인 거예요. 맞아요. 그래요? 태나는 어떤 자랑 한번 해볼까요? 저는 스웨덴에서 스웨덴에서? 탑3 고등학교를 들어갔어요. 장난 아니야, 장난. 수리 고등학교. 네. 스웨덴에서 탑3 고등학교. 맞아. 저는 오게고. 오게고.
중국어랑 중국어, 한국어랑 한국어, 스웨덴어랑 스웨덴어, 영어랑 스페인. 알베르토 스페인어 잘. 그래요? 한번 그럼 대화를. ¿Hablas español un poco? Un poco. Ah, un poco. ¿Y por qué estudiaste español? En mi escuela. 이 정도 했어? 빠야? 와, 근데 우리 하우도 중국어 하는데 한번 해봐. 중국 하는데 아니 한국인인데. 그냥 내가 한 거 다 알아들 수 있을 것 같은데. 你知道我吗? 我知道你。 저 아냐고 물어봤는데 안 돼요. 안 돼요. 아니 본인 얘기하지 말고. 하우는 자기가 강해요. 아니 하우 다 알지. 저 친구 힘들어요. 지금 레오가 좀 관심 있게 보네. 왜냐면 이제 북유럽 계속 열심히. 북유럽 하면 또 스웨덴. 근데 약간 핀란드는 좀 떨어져. 핀란드는 조금 그럼 스웨덴 덴마크만 좀 약간 북유럽. 스웨덴, 덴마크, 노르웨이 이렇게. 이렇게 3대 나라의 잠시만. 앉아. 핀란드는 좀 밑에 지역에 있다 이거죠. 지형이 좀 밑이다라는 얘기예요. 자, 문제 갑니다. 영어 문제예요. sing의 현재, 과거 분사를 적어주시기 바랍니다. 현재형, 과거형, 과거 분사를 적어. 저 질문 있으면 우리 매튜가 영어 잘하는데 이거 한국 이해 잘 못했어요. No, I know it's what is the past tense, the present tense, future tense, and past tense. Present tense, future tense, and past tense. 오케이. No, past tense is 과거형. No, future. No, past tense is 과거형. No, future. 일부러. 와. 언니 한국말 적용 있잖아. 언니 한국말 적용 있는데. No, future. past tense is 과거형. No, future. 일부러. 그럼 continuous. 자, 저스틴 경고입니다. 아는데 좀 헷갈리게 해요. 자, Present tense, past tense, and past perfect tense. Yes, present, past. 자 적어주시기 바랍니다. 현재형과 과거형 그리고 과거 분사를 적어주시면 됩니다. 잘하겠지. 근데 이게 은근히 미국 사람은 잘 몰라. 근데 맞아, 은근 모를 수 있을 것 같아. 그냥 생각 없이 쓰니까. 3. 로빈 신중하겠습니다. 2, 1, 5분. 자 정답 공개합니다. 존박부터. 존박. Sing, song. 싱생성. 갑니다. 우기. 쌩쌩성. 정확해요. 자 그리고요. 쌩쌩성. 오케이. 싱생성. 자. 하나. 뭐라 싱생성? 심선생 누구야? 옆반쌤. 반대로 했네. Continuous tense 도 있어요. No ing. 아하. 자, 발표해볼까요? 시작. Singing, sing. 그래도 쌩도 잠깐만. 가짜 외국인이야. 외국인 맞아? 나는 진짜 외국인이야. 가짜 캐네디언. 아니 어디 가도 외국인. 자 그리고요. 쌩쌩. 이거 빼고. 안 돼요. 조나단 무너집니다. 조나단. 자, 샤샤샤. 샤샤샤는 OMG, I'm so sorry. 샤샤샤는 OMG, I'm so sorry. 진짜. 귀여워서 받을게. OMG, I'm so sorry. Oh my god. 자, 추측 보여주세요. 추측. 맞췄고. 진짜 하우 맞췄어. 제가 사실 야, 하우 맞췄어. 질문 나오기 전에 X 적었어요. 문제는 영어 문제입니다. 왜? 아니 진짜 외국인인데 왜? 원어민인데? 믿음이 없어.
맞잖아요. 이렇게 맞췄어, 해서 맞췄어. 그러니까 어디 가도 외국인. 맞췄고. 예. 맞아. 아, 어디 가도 외국인. 잠깐만요. 아, 샤넬은 무조건 테마가 했을 것이다. 아, 영어 잘해요. 근데 심 선생을 얘기했으니까 심 선생. 아니야 도대체 심 선생이. 그리고 처음으로 맞았어. 20점 처음으로 가죠. 자, 이렇게 둘다 맞힌 팀은 20점. 감사합니다. 자, 지피지기면 100점 불패다. 이때 알고 있어요? 네. 100점 불패. 저 알아요. 적을 알고 나를 알면 100번을 싸워도 외태롭지 않다는. 바로 그거예요. 그 짭이야. 다음은 정말 공부 열심히 했어요. 손자병 안에 있어요. 네. 자, 한국에서 활동하려면 다른 능력도 중요하죠. 먼저 한국에 대해서 많이 알아야 어디 가서든 여러분 승리할 수 있습니다. 외능 세 번째 영역 바로 한국학 퀴즈입니다. 네, 합의 항목 자신감 있죠? 한국학 퀴즈 첫 번째 영역에선 한국의 음식 그리고 재밌는 미신들을 다룬 퀴즈를 낼 거예요. 재밌겠죠? 첫 번째 문제 공개합니다. 첫 번째 문제. 한국에서는 동지섣달에 팥죽을 먹어요. 왜 먹을까요? 언제라고요? 동지섣달. 동지설이가 뭐예요? 날짜예요. 저기 동짓날. 네. 예. 뭐예요? 지정된 날짜인데. 잘 몰라요? 자, 아니야 선생님 아는데. 밤이 동지섣달은 밤이 연중 가장 긴 날. 밤이 가장 긴 날을 팥죽을 동지섣달이라고. 먹는다. 그때 팥죽을 먹어요. 근데 왜 먹을까요? 밤이 긴다고 와, 왜 이거 먹을까요? 이거 먹을 때 예. 소화가 잘 시켜서 밤새는 용기에 있어야 돼. 출근하면 좀 큰일 날 수 있으니까. 정답일 것 같은데. 아닙니다. 아하. 빠가 불어로 아니라는 거거든요. 네. 그래서 팥죽 먹으면 안 죽으니까 빠죽? 실패. 자, 우리 이 음식도 의미 부여가 있습니다. 의미부여? 잘 한번 생각해 보세요. 팥. 네. 밤에 길다 했잖아요. 밤에 누구 나와요? 귀신. 귀신이 나와요. 대박. 그래서 저 무서운 걸 물리치고자 저 뻘건 팥죽을 먹는다. 진짜 세계적으로. 예. 조나단 정답일 것 정답입니다. 귀신은 빨간색을 싫어한대요. 그래서 동지섣달 밤이 기니까 귀신들이 활발하게 활동할 거 아니에요. 지금 보시면 여러분 팥이 빨간색이에요. 색깔이 사악한 기운을 물리치는 힘을 갖고 있다고 합니다. 그래서 자 여기서 난 귀신을 봤다 하시는 분 있어요? 나 귀신 본 적 있다. 전 있어요. 어. 2번 있는데 근데 한 번 제가 늦게 이제 퇴근했는데 뭐 듣고 갔어요 연습실에. 그래서 다시 갔는데 엘리베이터 눌렀어요. 근데 그 당시에 그 연습실은 8층밖에 없었는데 눌렀는데 11층까지 갔어요. 11층까지 갔어요. 뭐야? 정확히 봤어요. 11까지 나와서 저 그냥 갔어요. 안 올라갔어요. 너무 무서워가지고. 너무 무서워가지고. 그리고 한 번. 네가 아는 그 회사요? 11층까지 간 거야. 너 그런 적 있어? 나도 그런 적 있었어. 엘리베이터에서? 엘리베이터가 있지. 우리 같은. 이거 같은 회사였거든. 그 같은 건물이었는데. 근데 거기 엘베가 좀 문제가 있구나. 네, 저는 엘리베이터 열자마자 남자 연습실이랑 여자 연습실 위아래에 있는데 그 중간에 여자 2명 있었어요. 완전 어린 여자 애. 우리 안 해요. 술 먹었어. 계속 나오네. 갑자기 생각났어요. 민희. 제가 태국에 있을 민희가 때 자주 보네. 제가 태국에서? 중2일 때 이렇게 기숙사 학교 간다고 했잖아요. 그래서 처음으로 이렇게 집에서 안 자고 학교에서 잤는데 이제 우리 집에 할머니께서 항상 기도도 불상 드리고, 되게 기도도 드리고. 여러 개 모시고 계시거든요. 있었어요? 네, 모시고 계셨는데 이제 제가 딱 꿈에서 딱 어떤 분이 검정색 그분이 나타나가지고 왜 집에 안 오냐고 계속 물어봐요. 집에 오라고. 사자 아니야? 검정색. 그래서 너무 무서우니까 그분한테 물어봤어요. 저 이런 무서운 꿈을 꿨는데 어떤 의미인지. 그래서 제가 너는 그 기숙사 학교 가기 전에 인사 안 하고 갔지. 집에다가? 그러니까 집에 계시니까 우리를 보호하고 왜 계셨는데 인사 안 하고? 그래서 오랫동안 일주일 동안 집 밖에 있으니까 너 왜 인사 안 하고 그러니까 뭔가 말씀 안 드리고 안 나와가지고 처음 절 들어가면 인사해야 되고 나갈 때도 인사해야 돼. 제니 너무 무섭다. 예, 놀랬지 제니. 다음 문제입니다. 다음 문제 두 번째 영역은 바로
한국역입니다. 한국역. 한국학 퀴즈 두 번째 한국역. 한국인들만의 특징이라고 할 수 있죠. 한국 사람들만의 특징 문제를 맞추면서 알아가 볼까요? 네. 첫 번째 문제 공개합니다. 첫 번째 문제. 이번에는 판례를 보여줄 거예요. 네. 한국인들은 이 판에 쓰여 있는 것들을 못하게 하면 죽을 만큼 힘들어하는 경향이 있습니다. 지금부터 가려져 있는 내용을 맞춰주시면 돼요. 정답. 조나단 빨랐습니다. 조나단. 엘리베이터 닫힘 못 누르게 하면. 그것도 맞네. 취리에 있었습니다. 취리. 7위 있었습니다. 와이파이 설치하라고 기사를 불었는데 예? 내일 안에 오지 않으면 실패. 자, 샤넬. 밥은 30분 안에 안 나오면. 딩동 없어. 실패인데 밥 들어가는 게 하나 있어. 밥 들어가는 게 하나 있어. 선생님! 미니. 국밥 시켰는데 국만 오고 밥 안 주고. 국밥 말고 고기 그리고 밥. 자, 샤넬. 선생님 고기 먹을 때 밥 없습니다. 실패. 정답. 제육 시켰는데 밥 안 나오고. 실패. 정답. 그 밥을 시켰는데 밥 실패. 아니 잠깐 아직 끝나지 않아요. 옆에 고기 그다음 밥이에요. 옆에 젓가락 없어요. 고기. 미니. 한국식. 미니. 나서 볶음밥 못하기. 고기 먹고 나서 볶음밥 못하게 2위에 있습니다. 볶음밥 금지. 이거 무조건 볶아야지. 무조건 치즈 볶음밥. 그렇지. 이거 해야지. 여기 밥 2개만 볶아주세요. 이거 고소하고 맛있대. 미쳐요. 그래가지고 요거는 놓치기 힘들지. 자, 이제 맞춰주세요. 빈칸. 정답. 1시간 이내로 네. 카톡 답장 안 오면. 이거 미치죠. 9위. 힌트 드립니다. 화장실 장소와 연관이 돼 있습니다. 하오. 화장실 들어가는데 칸이 다 채워 있는 거. 줄 서야 된대. 그때 답답하지? 그때 답답한. 답답해. 정확히 얘기하세요. 파비앙. 남자들 이렇게 딱 화장실 가요. 화장실 가요? 딱 한 명 있어요. 한 명 있어요? 근데 바로 옆에 안 되지. 좀 하기. 자리 많은데 굳이 내 옆에. 실패. 화장실. 화장실 A까지 와요. 화장실 A까지. 첫 칸만 비어 있을 때. 첫 칸은 뭐 실패. 퍼스트 칸. 첫 번째 칸. 절대 안 가요 한국 사람들이. 아니에요. 정답. 아니에요. 정답. 자, 제니. 화장실 변기 뚜껑 닫혀 있을 때. 그럼 열면 되죠. 그거 힘들어요. 그거 열면 되구나. 레오. 휴지 없을 때. 뭐가 없고 있고가 아니라 이 물건을 못하게 하면 정답. 알아요. 정답. 아직 기회 있어요. 자, 미니. 미니. 양치 못하게 하기. 정답. 제니 주자. 왜냐면 제니 다른 얘기 할 거야. 제니 얘기하고 지금. 바로 준비하겠다. 화장실에서 쇼츠 못 보게 하기. 정답. 파비앙. 핸드폰 못 보게 하기. 핸드폰. 나도 핸드폰. 나도 핸드폰. 정답입니다. 스마트폰 아니 저는 진짜 워낙 좋아하니까 못 들고 가게 하면 한국인들이 힘들어한다. 꼭 들고 간다. 근데 이거 모든 사람이 한 거 같아. 네. 자, 이제 하나 남았습니다. 6위. 정답. 조나단. 단기시효에 있을 때 밀게 못하면은. 미쳐버려. 미쳐. 실패. 정답. 레오. 비행기 빨리 못 내릴 때. 그렇죠. 실패. 정답 아니야? 손님네 집에 갔는데 예. 거실에서 바닥에 앉지 못하게 하면. 힘들지. 힘들지. 실패. 힌트 들어갈게요. 세 글자. 앞에 세 글자 공개합니다. 자, 앞에 세 글자. 말할 때. 말할 때. 샤넬. 말할 때 손 못 쓸 땐? 실패. 정답. 제니. 말할 때 앞에 아니 못 붙일 때. 아니까지 맞습니다. 정답 말고. 정답. 아니 또. 아니 근데까지 있습니다. 솔직히. 아닙니다. 아닙니다. 샤넬. 말할 때 정답. 아니 근데 진짜 말을 시작할 수 없을 땐. 샤넬. 우리 제니가 아니 맞췄는데.
박은진. 박은진 없이는 이거 못하게 하면 메뉴가 답답하죠. 아니 근데 진짜 노래도 있고. 자 이렇게 해서 한국인들 괴롭히기 퀴즈를 한번 풀어봤습니다. 이번에는 일종의 상황극입니다. 누군가 이 말을 했을 때 대부분의 한국인들은 이렇게 답하곤 합니다. 과연 뭐라고 답했을지 맞춰주시면 돼요. 선생님이 예전에 고등학교 때 연극영화과를 나왔어요. 연기를 했던 놈입니다. 연기를 좀 보여드릴게요. 저 죄송한데 몇 년생이에요? 저요? 저 2002년생이에요. 삐! 뭔지 알겠다. 이건 너무 쉽지. 바로 나오지 이거. 바로 나와. 이건 모르면 한국인이 아니지. 그 정도 쉬워. 아, 그렇지. 완전 인사. 아, 딱 알고 있어. 이거 아니야? 자, 3, 2, 1, 오픈! 들어주세요. 자, 아유미. 아, 동안이세요. 동안이세요. 이게 무조건적으로 나와요. 와, 동안이세요. 근데 이거는 나이 많을 때. 동안이 아니라 어려요. 생각해보니까. 아, 사쿠라가 더 웃깁니다. 방금 태어났네. 방금 태어났어. 많이 하잖아요. 많이 하는데. 자, 월드컵 베이비. 너 아빠랑 동갑이겠네. 월드컵 베이비죠. 이거 베이비. 100%죠. 하원은요? 그럼 몇 살 있죠? 아, 그럼 몇 살이죠? 계산이 안 돼. 월드컵 못 봤을 듯? 한번 약 올려, 오히려 약 올려. 월드컵 못 봤겠네. 아, 안 나. 옛날에 그 2002 그 노래. 아, 노래. 자, 정답 공개합니다. 정답은 2002년생? 월드컵 못 봤겠네. 야, 이거 진짜 재밌었는데. 정확하게 살지 못 봤겠네. 2002 월드컵은 고용 영웅. 제니 몰랐어? 프랑스도 똑같아요. 98년생. 아, 그치. 98. 와, 프랑스 월드컵 우승하는 거 못 봤겠네. 근데 또 우승했으니까. 아, 맞아. 자, 다음 문제. 문제를 공개합니다. 야, 오랜만이야. 그러게. 잘 지냈어? 반갑다, 야. 삐. 야, 오랜만이야. 야, 그러게 반갑다. 삐. 적으세요. 한국 사람이라면 정말 이 말을 많이 하죠. 이거 그냥 이거는 그냥 뭐 인사지, 인사. 사쿠라가 많이 하네. 이거는 그냥 인사야. 자, 들어주세요. 오픈! 자, 아유미, 조만간 밥 먹자. 아, 어떻게 지냈어? 니쿤 어떻게? 자, 미니, 밥 먹자. 그리고 살 빠졌네. 예뻐졌네. 예뻐졌네 진짜 많이 해요. 예뻐졌네요. 사쿠라는, 야, 밥이나 먹자. 이런 인사 많이 해요? 많이 하죠, 많이 하죠. 해요. 많이 하죠. 저도 시간 날 때 밥이나 먹자. 아, 그거 진짜 많이 하지. 저러간 밥은 먹고 다니냐? 할아버지예요. 찐친이다, 찐친. 밥이 많네. 샤넬? 잘 지냈어? 어떻게 지냈어? 헤어진 남친인가요? 맥스 아니지? 지냈어? 오랜만이다. 잘 지냈어. 그동안 반갑네요. 되게 애틋하게. 자, 정답은 나중에 밥 한번 먹자. 조만간 밥 한번 먹자. 정답입니다. 조만간 밥 한번 먹자. 정답입니다. 근데 여기서 제일 무서운 거는 밥 먹자 했는데 상대가 갑자기 언제? 그렇지. 이러면 이제 연락할게. 딱 톡톡으로. 그러니까 요거는 인사다. 그냥 네 그래요 하고 넘기면 됩니다. 외국인 친구도 그런 얘기 좀 많이 해요. 이렇게 밥 한번 먹자 이런 얘기도 많이 해요. 찐인데요 저는. 밥 먹자 하면 진짜 저는. 아, 진짜 먹는 거야? 같이 먹고 싶어서 봐요. 아까 씨하고도 밥 먹는다고 했는데 그러면 아니요 저 밥 먹자고 안 했고 초대한다고 했어요. 초대한다고 했어요. 아니 정확히 제가 카드 주세요라고 했어요. 안 간다. 카드 주세요. 보낼게. 자, 밥 한번 먹자. 우리 제니는 누구랑 한번 밥 한번 먹고 싶어요? 누구랑? 나는 샤넬이. 샤넬이랑 왜요? 우리 엠버서더니까. 엠버서더니까. 비즈니스 얘기하고. 비즈니스 얘기. 하원은 누구랑 밥 먹고 싶어요? 저 현실적으로 사쿠라랑 보고 싶어. 왜요? 현실적으로? 아니 우리는 현실이 아니야? 야, 기분 나쁘다 이거. 왜냐면 오디션 출신 선배잖아. 오케이. 저는 이해해. 그 선배니까 같은 또 힘듦을 겪었던 선배니까. 저도 의사표현이 될 수 있게. 자, 꾸라는 누구랑 먹고 싶어요? 저 레오요. 왜요? 이거 맞아?
왔다 갔다 했던 얘기를 저 듣고 싶어요. 아 이별 얘기를 좀. 너무 신기하지 않아요? 그런 예능은 좋아요. 그런 예능들은 좋아해서. 후대 boy 수많은 사람 속 눈에 띈 무심한 그 표정 I like that 내 호기심을 자극하지 표정 봐 내 호기심을 자극하지 어색한 스타일은 입은 옷을 신겨 쓴 듯 안 쓴 듯 거침없는 말투 I like that 외면해 봐도 끌려 도도한 날 웃게 하잖아 알잖아 요즘 내가 날 보는 시선 너도 느껴봐 홀린 듯 날 따라와 모두가 너해 너도 곧 착해도 난 내 길을 해볼까 너무 쉽게 놓지마 재미없잖아 거기서 당겨볼까 시작할게 bad boy down 지금부터 bad boy down 시작할게 bad boy down bad boy down 혼란스러운 맘이겠지 상상조차 못할 거야 헤어나려 노력해도 떤 작은 틈도 없어 정답은 정해져 있어 자연스럽게 넌 따라와 난 널 선택했어 이미 따라와 모두 환호해 말했지 결과는 항상 같아 그 밤을 가도 이겼어 너무 쉽게 놓지마 재미없잖아 이제 넌 벗어날 수 없어 내가 쉽지 bad boy down attention One, two, three, ay, you and me 내 맘이 보이지 한참을 쳐다봐 가까이 다가가 see, ay, yeah, you see, ay, 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 ay. One, two, three, 연기가 생겼지 이미 아는 이는지 고개를 돌려 천천히 여기 you see, 여기 보이니 Looking for attention 알겠어 확실하게 나를 만들겠어 ay. Drop the question, drop the question Want attention, want attention You give me butterflies 내 맘은 온통 paradise 꿈에서 깨워주지 마 You got me looking for attention You got me looking for attention 가끔은 정말 헷갈리지만 분명한 건 Got me looking for attention 내 우연히만 지어진 척할래 뻔뻔 착 지나갈래 It's so fine gotta get to know ya now 걸어가죠 지금 돌아서면 늦어 to look at me back Hey 나 들켰어 널 보면 하트가 튀어나와 Hey 나 들켰어 널 보면 하트가 튀어나와 내 사탕을 찾는 baby 내 맘은 설레 Drop the passion drop the passion Want attention want attention You give me butterflies now 내 맘은 어떤 paradise 꿈에서
It's the end of the month and the weekend. I must spend this check, everything to me, yeah. I'ma tell myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check, check, check. Drop the money, making back account number. That's the shit that's never getting bounced on ya. Make sure to the money dance. I just made 100 bucks with the source they sign for it. I'm only the autograph. Dollar bills, watch it falling for me. I love the way it feels. Dollar bills, keep on falling for me. I love the way it feels. I can make a drop some money, drop it on my money. Drop some money, all this bread so yummy. Trucking when I buy the things I like. Dollars dripping on my ass tonight. Drop some money, dropping on my money. Drop some money, all this bread so yummy. Yeah. Drop some money, dropping on my money. Drop some money, all this bread so yummy. Yeah. 아니 신우. Dollars dropping on my ass tonight. 와 멋있다. Dollars dropping on my ass tonight. Dollars dropping on my ass tonight. Dropping on you. Dropping on you. 와. 왜 이렇게 푸른 후후 빨간 물뒤에 내 마음도 너같아 타오를 듯 위험한 살포시 널 눌러 덮으려 해봐도 꺼지지 않는 너를 어떻게 해야 하나 열일 줄만 알았던 그 작은 온기 속 모르 감추고 있었니 내 안에 내가 많아 온 밤이 소란한데 혹시 내 말을 들었니 이제 타이밍이야 눈뜰 새벽이야 불티를 깨워 더 타올라라 꺼지지 않게 불티 붉은 채 더 크게 번져 지금 가장 뜨거운 내 안에 잡고 작은 불티야 꺼지지 말고 피어나 불티야 새벽을 훨훨 날아가 불티야 춤추듯 온몸을 설라세 불티야 꺼지지 말고 피어나 이 까만 어둠을 동그라니 밝혀내 앞을 비추는 너 어디든 갈 수 있어 세찬 바람을 타고 떠올라 내려보면 우린 이별의 여행자 어제 길 위에 너 꿈만 꾸고 있었지 작은 새처럼 이제 타이밍이야 너의 시간이야 숨을 불어넣어 불티를 깨워 타올라라 꺼지지 않게 불티 붉은 채 더 크게 번져 지금 가장 뜨거운 내 안에 잡고 작은 불티야
짙은 초록의 색깔로 넌 내 하늘을 지우고 차가운 너의 지갑 병동은 도로 다 달라진 것만 같아 저기 멀리 나무 뒤로 5번째 계절이 보여가 긴 사람이야 내 이름이 날 가슴 뛰게 만들어 있잖아 사랑이면 단번에 바로 알 수가 있대 헷갈리지 않고 반드시 알아볼 수가 있대 이제 난 그 사람이 누군지 확신했어 네가 내게 피어나 바지락이처럼 차갑게 랄랄랄랄라 네가 내게 밀려와 두 눈을 커다랗게 뜨고 꾸는 꿈 진짜 동화 속 공주님들 같아. 너의 뜻에 아주 힙한 소리 어디선가 너를 부르는 소리 발레 디딜 때마다 여기 또 다른 어디야 뜻해 사라져 가는 널 마주던 멋진 그림 달라진 것만 같아 여기 너의 어깨 넘어 5번째 계절이 보여나 지금 느낀 설렘이야 네 웃음이 날 가슴 뛰게 만들어 분명한 건 사랑이란 느낌이 뭔지 궁금해 나 헷갈리진 않을까 혹시 그럼 그때 누군가 내게 다정하게 말했지 있잖아 알 수가 있대 있잖아 헷갈리지 않고 반드시 알아볼 수가 있대 이제 난 그 사람이 누군지 확신했어 네가 내게 피어나 바지락이처럼 차갑게 네가 내게 밀려와 두 눈을 커다랗게 뜨고 꾸는 꿈 사랑이란 Bada boom, she's a player. 보란 듯이 앞서 나가 player. Bada boom, 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 she breaks the rules. 붉게 빛나 Lionheart, yeah. 소리 높여 holla. 이제 막이 올라. Boom, 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 발을 부를 때, yeah. 준비됐어, 그래 준비됐어. 내게 세워줘. 가장 빛나는 crown. 벼랑 끝에 주인공. I'ma show the world 모두 다 see 사자를 잡을 나 있어 그게 보여와는 나를 마주치면 모두 shit I'm coming I'ma show the world 모두 다 see down I feel my vibe Let's go I feel my vibe Let's go Please 겁내지 마 ultimate sisters But wanna 지금 너를 roaster But then 그런 지 show some grace 그냥 너 아도있는 소리 없는 잔지 심한 말 네가 기다린 pride 그저 나를 믿어봐
여기 You see 여기 보이니 You give me butterflies and all 내 맘은 온통 paradise 꿈에서 깨워주지 마 You got me looking for attention You got me looking for attention 가끔은 정말 헷갈리지만 분명한 건 I'm looking for attention You got me looking for attention 가끔은 정말 헷갈리지만 분명한 건 I'm looking for attention A-T-T-E-N-T-I-O Attention is what I want A-T-T-E-N-T-I-O Attention is what I want A-T-T-E-N-T-I-O Attention is what I want A-T-T-E-N-T-I-O You got me looking for attention